students, today I am going to take up the lesson The Gardener, which is the 7th unit in the 2nd PU textbook. This story is written by Mr. P. Lankesh. P. Lankesh, though he was lecturer in English, he has written so many Kannada stories, and those stories have been made films also. And now we are going to discuss the chapter The Gardener. And there are certain possibilities of 1 mark question, 4 mark question and 6 mark question from this chapter. One 1 mark question and one 4 marks question and one 6 marks question may come from this particular story. And let us focus on some of the key points on this lesson. The story actually begins with an old man coming to the garden one day in search of work. And that old man is none other than Tamanna, that you come to know at the end of the story. When he came to that garden, he held a spade in one hand and newspaper under his arm. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 1 mark questions ಗಳನ್ನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೇಳೋಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. What did the old man have in his hand ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. Then you can answer he had a spade in one hand. What did the old man tuck under his arm ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು. There you can answer newspaper. So in that way, when you observe the points here, those points could be used for 1 mark questions as well. See, that old man was well versed in agriculture. He was quite intelligent, he was sincere, and he was loyal also. And after his arrival to that garden, some of the changes took place in the garden, like petty thefts came to an end and the income of the garden improved drastically. The lifestyle of the owner changed and he became lethargic. And it's quite natural that when a person has a lot of money, he is going to be lazy, and that's what happened with the owner of that garden. And because of that, the owner's wife was worried about his adultery and other vices. So ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆದ ನಂತರ ಅವನು ಸೋಮಾರಿಯಾದ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಕೆಲವು ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಆ ಓನರ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ. ಇದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಶುರು ಆಯಿತು. And obviously, when the wife of the owner was worried, the old man, in order to console her, told her a story about Tamanna and Basavaya's rivalry. At that moment, Tamanna and Basavaya, they were rivals. They had the competition of gathering wealth and property also. Tamanna had 1000 acres of land and Basavaya had 800 acres in that village. It was not tolerated by Basavaya. Basavaya wanted 200 acres from Tamanna. When it was refused by Tamanna, Basavaya encroached Tamanna's 200 acres of land. ಇದು ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯಾರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ Tamanna's friends advised him in many ways to get back his land, like approaching the court of law, taking the matter to the police, or to attack Basavaya physically. So these are some of the advices given by Tamanna's friends to Tamanna. But Tamanna wanted to annihilate Basavaya completely. ಆದರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬಸವಯ್ಯನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ. ತಮ್ಮಣ್ಣ then started composing ballads and songs and he sang them in public in order to take revenge on Basavaya. ಬಸವಯ್ಯನ ಮೇಲೆ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೆಥಡನ್ನು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಸಾಂಗ್ಸನ್ನು ಬರೆದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ he brought disrepute to Basavaya. He actually mentioned Basavaya's meanness and cruelty in his songs. ಅಂದರೆ ಬಸವಯ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Basavaya also tried to sing. So Basavaya wanted to compete with Tamanna. So he also wanted to sing, but he could not. So Basavayana competition ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, the rivalry actually moved from visible to invisible domain. ಸೊ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ರೀತಿ ಇದ್ದಂಥ ದ್ವೇಷ ಈಗ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಗೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಡೊಮೇನ್. Then Tamanna became very famous. After he wrote songs, he became very famous, and art had become the research deterror of his life. ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್, ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮಣ್ಣ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್, ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಸವಯ್ಯ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಟೆಡ್. ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ has his own methods of getting out of that humiliation. ಅಂದರೆ he started amassing lot of wealth, ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. he invited scholars, poets and musicians to his place. ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಕವಿಗಳನ್ನು, ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ತಾನು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ his house looked dull and empty without Tamanna's books. ಆದರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆ ಬಸವಯ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಬಸವಯ್ಯನ ಮನೆ ತುಂಬ ಡಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ವಾರ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸವಯ್ಯ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿಕೇಮ್ ಇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ವಾಸ್ ಬಸವಯ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕತೆ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಅನ್ ಎಂಡ್ ಟು ದ ರೈವಲ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿಕೇಮ್ ಇಲ್, ಅವನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. And Basavaya thought that it was the right opportunity for him to take revenge on Tamanna, and that's why he thought Tamanna's illness was his health. Then Tamanna thought of death to punish Basavaya. So finally Tamanna wanted to put an end to all these things. So he thought of death to punish Basavaya. Basavayanige tanna ಸಾವಿನ ಮೂಲಕ, ಸಾವೊಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು he wanted to put an end to the matter. So he stopped writing poems to stop the competition and went away from that place. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದನೇ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದನೇ ತಮ್ಮಣ್ಣ ದೂರ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. At that moment Basavaya felt boredom and he had no reason to live. ಸೊ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೋರ್ಡಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದ ಪರ್ಪಸ್ಸೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಬಸವಯ್ಯ ಡೈಡ್. ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ರಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವೈರತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ರಷ್ಯಾ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೇಜ್ ಅ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಆಗ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೋರ್ಡಮ್ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವಯ್ಯನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಬಸವಯ್ಯಾಸ್ ಡೆತ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಫರ್ಗಾಟ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸನ್ನು ಮರೆತು ಹೋದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಸವಯ್ಯಾಸ್ ಡೆತ್. ಬಸವಯ್ಯನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವೆಂಜ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ತಮ್ಮಣ್ಣ ತಾನು ಏನು ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಬಸವಯ್ಯನ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಸೊ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ಅವೆಂಜ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬದಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಬರೀ ರಿವೆಂಜ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಲೀಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ ನಾನಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕೇಮ್ ಟು ದಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಲೇಬರರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಮಾರಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವೆಂಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಹ್ಯುಮೇನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಾಸ್. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕ್ಯ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಿ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಇಲ್. ಸೊ ಲೋಕ್ಯನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ವೆನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಗಾರ್ಡನ್ he realized the problems of the workers there. ಆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೆಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್
in that garden. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವಯ್ಯನ ಕಥೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಆ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ 1 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ 1 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಗಾರ್ಡನ್? ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಲೇಬರರ್, ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ವಾಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರೈವಲ್ ಟು ದ ಗಾರ್ಡನ್? ಆನ್ಸರ್, ದ ಪೆಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಅಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಬೌಟ್? ಅಂದರೆ ಆ ಓನರ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ಆನ್ಸರ್, her husband's adultery and other vices. What was the most important possession of Tamanna? Answer, his rivalry with Basavaya. What did Tamanna songs and ballads target? Tamannana songs yaudana target ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? Answer, Basavaya's cruelty and meanness. When did Tamanna forget his songs and ballads? Tamanna ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮರಿತಾನೆ? After the death of Basavaya. So in that way, many more 1 mark questions could be asked from this particular chapter. You can go through the points that I have given on the lesson. Avella 1 mark ige answer agi balskolbodu. Now look at some of the 4 marks questions. How did the owner's life change after the arrival of the old man? Old man garden ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಓನರ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು? ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. After the old man came to the garden's income got improved, petty thefts came to an end, and many problems got solved in that. But the life of the owner changed drastically, like he became lethargic. ಅಂದರೆ ಓನರ್ ಸೋಮಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು 4 mark ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, what advice did the supporters of Tamanna give for getting his land back? ತಮ್ಮಣ್ಣ ತನ್ನ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಸವಯ್ಯನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೇರ್, ಲೈಕ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ದ ಪೊಲೀಸ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಸವಯ್ಯ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು. How does Tamanna take revenge on Basavaya through invisible means? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋವಂಥ ರೀತಿ ಬಸವಯ್ಯನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹೇಗೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟ್ರೈಡ್ ಬೈ ತಮ್ಮಣ್ಣ in order to take revenge. First one, he wrote songs and ballads in order to bring disrepute to Basavaya. He sang those songs and ballads in public. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಯ್ಯನ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ, ಅವನ ಮೀನ್ನೆಸ್, ಅವನ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಅನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು, ಅಂದರೆ ಸಾವಿನ ಮೂಲಕ ಆ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ವೆಂಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಸವಯ್ಯ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ನೋ ರೀಸನ್ ಟು ಲಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡಮ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಬಸವಯ್ಯ ಟ್ರೈ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್? ಅಂದರೆ ಬಸವಯ್ಯ ತನ್ನ ಅವಮಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 4 mark ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಸವಯ್ಯ ಅಮಾಸ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ he invited scholars, musicians and poets to his house, and he worked diligently, but still he couldn't get success in his attempts. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ these are the points about the chapter The Gardener. And now let me move on to the grammar part. I have taken only one small grammar part here, that is idioms and phrases, or you can also call expressions. I have given some of the idioms and phrases and their meanings. ಇಲ್ಲಿ idioms phrases ಇದೆ, ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So you just go through the idioms and their meanings, and then let me come to the question then. Now ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 29. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೈ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು 2 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು
ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 blanks. 3 ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Tamanna was dash a method that could annihilate Basavaya completely. He dashed the idea of composing all his experiences in the form of ballads and singing them. ಇಲ್ಲಿ 3 ಉತ್ತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಹಿಟ್ ಅಪಾನ್, ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು, ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್. ಮೊದಲನೇ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬಸವಯ್ಯನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಥಡ್. ದೆನ್ he hit upon the idea of composing all his experiences in the form of ballads and singing them. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಟ್ ಅಪಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ? he got flashed ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅವನಿಗೆ ಹೊಳೀತು. ಸೊ ಈ ಥರ idioms and phrases are the words which actually give special meaning. We have to take the contextual meaning. And don't worry, the paragraphs will be taken from ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೇಸಸ್ಸೇ ಆನ್ಸರ್ಗಳಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್, ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಶೀಲಾ ರಾಣಿ ಚುನ್ಕತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಟರರಿ ಡ್ರೈವ್. ನ್ಯೂ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಎ ಡೆಫ್ ಇಯರ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ 3 ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು 2 ಉತ್ತರಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.